जो तुसीं पीसफुल मूवमेंटां नूं फॉलो नहीं करते, उहदी सुणदे नहीं, उहदी सुणवाई करन तो आनाकानी करदे हो बड़ा लंबा समा, तो एक नैरेटिव सिरज दिंदे हो तुसीं भी इत्थे कोई नहीं पुछूगा इस तरीके दे नाल, इत्थे तां हत्थां बाझ करा रहे बैरी होए ना बित, फिर वो स्लोगन भारू हुंदे ने। दरबार साहब ते हमला जरूर ही होना सी, उहदे लई माहौल उत्थे तक किहने लिआंदा, किस तरीके दे नाल लिआंदा, और वो सारिया चीज़ां असी नहीं उदों बाद भी साडे कोल एक सिरजना दिखाई दी, क्योंकि असी भी एज ए कम्यूनिटी उवें सोचिया जिवें संत भिंडरांवाले का सवाल सीगा। ये फैक्ट तो जग जारी ने कि कल्ला दरबार साहब च उत्थे खाड़कू बैठे ने, उहदे करके दरबार साहब ते हमला होया, कल्ला वो पैटर्न ही नहीं है। ये ठीक है कि उत्थे माहौल बनाया गया उस लैवल का, 37 गुरुद्वारियां च कौन कौन बैठा सीगा। दरबार साहब ते हमला होया, एक अद्धा लीडर ने जिन्हें माड़ा मोटा इधर उधर बोले आओ दुआ का नारा चंद्र शेखर वर्गे ने, तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स तो बाहर हो गया। बादल साहब का मैं मतलब कन्नी सुनिया सवाल है प्रैस कॉन्फ्रेंस के जो ये कहा भी काका जी हुण रहण दे, हुण पर्दा पाओ सारे मामले ते अगे वधिया जाना, अगे वधना ही ठीक हुंदा, हुण सारे जख्मां नूं क्यों बार बार उचेड़ना है। इस डिस्कोर्स नूं उधर नूं कदे लैके नहीं जाया गया कि इहदा क्लोजर किवें होना है। आफ्टर ऑल इंडियन स्टेट ने बिल्कुल क्लोजर वाल चली हो नहीं, तो स्टेट का एडवोकेट जनरल जाके हाई कोर्ट ये कह रहा है तो डिमोरलाइजेशन आ जाएगी टोटल पुलिस पैटर्न च, टोटल सिक्योरिटी पैटर्न च सारे मामलों के विच, ते उत्थों स्टे हो जाता सारे का सारा काम। उहदे बदले सानूं दिता की जाता है, उहदे बदले दिता जाता एक ह्यूमन राइट्स कमिशन पंजाब का, पर उहदे च बार की लाई जाती है उस कानून दे विच कि 1 साल तो पुराने केस सुन नहीं सकते। जे डिमोरलाइजेशन हो जाएगी रीयल तत्थ सामने आउण दे नाल, तो असीं सब नूं ये लाइसेंस वंडांगे कि तुसीं गैर कानूनी काम करो जिन्ने मर्जी, कोई गल नहीं, तुसीं डिमोरलाइज नहीं होना क्योंकि तुसीं साडे बंदे हो। CBI भी मोहर ला दिंदी है कि खालड़ा की रिपोर्ट ठीक है, तो देश की सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है, नैशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन नूं ट्रांसफर कर दिंदी है केस कि इन्हों मुआवजा दे दो 2-2 लाख रुपया सारे परिवारों को, पर किसी खिलाफ क्रिमिनल चार्ज नहीं लगणगे। बहुत सत्कारयोग प्रधानगी मंडल के सामने बैठे मौजूद दोस्तों, वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। 39 साल पहला वापरे इस घल्लू घरे की याद बार बार बहुत सारे सज्जने कहते होंगे ने कि पुराने नूं भुला दिता जाए तो शायद अगे वधिया जा सकता है, पर बहुत सारिया चीज़ां भुला के नहीं चलदियां, सगों अगे वधण लई भी पुराना भी याद रखने की लोड़ पैंदी है। हुण तक तो बहुत सारिया किताबां बहुत सारे विद्वानां दी आ गईयां जिहड़े चाहे फौजी पक्ष दे होण, सरकारी पक्ष दे होण, चाहे दूसरे पक्ष दे होण, चाहे जिथे जिथे जिहड़ियां पोस्टां ते कोई रहे, सब ने कुछ ना कुछ लिखे है जिहड़ियां साडे सामने आईयां ने। ला पा के उहदे च बहुतियां दी किताबां च मेरे ख्याल परसपैक्टिव कोई नहीं है, घटनावां दा बयान ने ज़्यादातर, वो चाहे सतीश जैकब ते मार्क टली का सवाल होवे, चाहे जिहड़े उदों भी जर्नलिस्टिक एंगल तो लिखी गई पहली किताब मन्नी जाती है जिहदे नाल श्रीमती गांधी की अंतम लड़ाई, वो जिहड़े उदों बाद दे भी जिन्ने सब ने कीतियां, चाहे लेटेस्ट पिछे जे आई RI सिंह होना दी, जिन्हां ते बार बार इल्जाम लग्या कि उन्होंने लिआंदा तां गया क्योंकि उत्थे DC लाया, उन्होंने अपनी कोशिश की सफाई देने की अपने तरीके नाल। मेरे ख्याल बहुते पक्षां तो सफाइयां वाली गल आई, तो उहदे च ओवरऑल की होया ना बहुत ज़्यादा उघेड़िया, ना किसी ने कोशिश उस लैवल की की। तो जिहड़ी GBS सिद्धू होना की किताब है, ਜਾਂ ਈਵਨ गवर्नर पांडे दे भी जिहड़ा एक चैप्टर है किताब का, ये एक परसपैक्टिव जा नज़र आता है किसी ना किसी रूप दे विच कि उहदी बनतर किवें बुनी गई तो किस लैवल की गल हुई। हालांकि वो नैरेटिव बिना फैक्चुअल पोजीशन तो पंजाब च पहलां भी चलदा सी, एक माइंडसैट च एक चर्चा च वो अवेलेबिलिटी पहलां भी सी, पर उहदी वो सपोर्ट करदी है वो जिहड़ा सारा कुछ सी कि किवें एक स्टेट अपनी वोट दे लई डैमोक्रेटिक सैटअप दे विच एक नैरेटिव अपना बुनती है तो अपना एक रणनीति बनाती है, तो उहदे मुताबक घटनावां नूं लिखी हुई स्क्रिप्ट के मुताबक घटनावां नूं किवें फिर वो ड्रामाटाइज करती है, तो उस तरीके नाल एक फॉलो करती है वो सारे मामलों च। ये 84 तक आउंदियां घटनावां, तो उदों बाद तक भी जाती है, तो ये गोधरा 2002 तो भी जाती है,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 71 ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ 83 73 74 ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਭਾ ਮੰਡਲ ਖੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ 2014 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਗਨ, ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਅਜਮਾਈ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੇਮ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਲਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਧਰ ਦੱਬ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ, ਓਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਜਿੰਨੀ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਟ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਬਾਝ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਬੈਰੀ ਹੋਏ ਨਾ ਬਿੱਤ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਲੋਗਨ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਲੋਗਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਧਰ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਲੇ ਸਿਕਵੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਮੈਕੈਬਲੀਅਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਰਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੀ, ਲਗਭਗ 750 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਵੀ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜੇਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਜ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਗਵਾਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟਾਈਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਉਸੇ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਰਜ ਨਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਝਾਕ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਜੋ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ,
ਕੀ ਕੇਵਲ ਏਜੰਸੀ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਅਣਲਿਖਤ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਅਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਲਿਆਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੇਸੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਬਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਜੱਚਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਾੜਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਲੌਂਗ ਰਨ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਡਿਸਕੋਰਸ ਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਵੱਲ ਚੱਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜੇ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹ ਸਟੇਟ ਚੱਲਦੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਬਣੀਆਂ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਕਿਉਂ, ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। 34 ਸੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਟੋਟਲ ਪੁਲਿਸ ਪੈਟਰਨ 'ਚ, ਟੋਟਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੈਟਰਨ 'ਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਰ ਕੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਬੰਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ CBI ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੇਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਹਾਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹ ਫਲਾਪ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਰੀਅਲ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੰਡਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦੀ, ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਫੈਕਟ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜਾਰੀ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉੱਥੇ ਖਾੜਕੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੱਲਾ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ, 37 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਫਰੇਮਵਰਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜ ਪਾਏ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਕਟਮਹੁੱਡ ਤਾਂ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਆ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਜੀ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਪਰਦਾ ਪਾਓ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਚੇੜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ, ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਡ ਫਰੰਟ ਵੀ ਆਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਾਮਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਾਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਦੁਆ ਦਾ ਨਾਰਾ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਟੀ ਉਹਦੀ ਕਿਧਰੇ ਉੱਡ ਗਈ ਕਿਤੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕੋਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਸਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਸੀ ਸਹਿ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੰਜਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਓਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਬਾਹਰ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਚੁਣ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਕਦੇ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 73 ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ 78 ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕੱਲਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਈਟ ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਵਿਚਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਣਾਉਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ। ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਗਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਰੀडम ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਥਾਰਟੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਥਾਰਟੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਚੋਣ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਅਥਾਰਟੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹ ਫਰੀडम ਹਾਊਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਅਰਧ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਨੋਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
ਜਿਹੜੇ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ। ਜਦੋਂ ਲਿਖਣ 'ਚ ਵੀ ਬਲੰਡਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡੈਸੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡੈਸੈਂਟ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਏ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਓਵਰਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਿਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ 11 ਵਾਰ 12 ਵਾਰ ਬਣੇਗਾ, 15 ਵਾਰ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕੋਈ 11 ਵਾਰ ਦਾ ਐਮਐਲਏ। ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੇ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ 2 ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟਰਗਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।